नमस्कार बंधुगण। बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा तुला राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही 2025 नववर्ष ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट और समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे एमानक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। एही आसीबाकू थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 रे चारोटी महान प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन जोगु आपणकर भाग्य रे संपूर्ण परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। एही ग्रह माने हेले देवगुरु बृहस्पति, शनि एवं राहु, केतु। एही चारोटी महान ग्रह राशि परिवर्तन करने जाउछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे बहुत समस्या देखा देउथिला। आपणकर आर्थिक अनटन लागि रहुथिला। आपण धार करज करथिले, आपण सुझी पारु नथिले। करजर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर वैवाहिक जीवन रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अजथा खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति पई चिंता रे रहुथिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे बारंबार लॉस हेउथिला, क्षति सहिबा पई पडुथिला। आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एही नूतन वर्ष 2025 रे दूर हेबा पई जाउअछि। ताहा संपूर्ण रूप रे अंत हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु सप्तम राशि हेउची तुला राशि। तुला राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई एही नूतन वर्ष 2025 अत्यंत खास रही अछि एवं आपनको उत्तम फल प्रदान करिवो। एही नुआ वर्षटी संपूर्ण रूप रे आपनको भाग्य आपनको साथ देव। आपणकर राशि पई बृहस्पति आपणकर नवम स्थान को जाउछंती। मे 14 परे आपणकर कुंडली रे अष्टम स्थान रे बृहस्पति थिबा हेतु गत वर्ष एही 2024 मसिया रे बहुत दुख कष्ट भोग करुथिले, किंतु एथर आपण खुशी होई जांतु। एही 2025 मसियाटी आपणकर भाग्य रे संपूर्ण रूप रे उन्नति आनिबो। नवम स्थानटी आपणकर भाग्यर स्थान होइथाय। नवम स्थान रे बृहस्पति रही आपणकर भाग्य रे उन्नति कराइबे। आपणकर नवम स्थान रे कर्म रे उन्नति कराइबे। एही वर्ष आपणकर मन चाहुतबा कार्य रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। आपण दीर्घ दिन धरी कर्म क्षेत्र रे नियुक्ति पई बहुत चिंता रे रहुथिले। कोनोसी काम दाम आपणको मिलु नथिला किंबा चाकरी मिलु नथिला। आपण पाठ पढ़ी बेकार होली अनुभव करुथिले, किंतु एही नूतन वर्ष 2025 रे आपण निश्चिंत भाव रे कर्म क्षेत्र रे नियुक्ति पाइबे। आपणको हठात कोनोसी क्षेत्र रु चाकरी ऑफर आसी पारे। जे दंपति माने संतानर कामना करुथिले, बारंबार चेष्टा करिबा सत्वे तांकर संतान संतति प्राप्त होई पारु नथिला, सेमानकु संतान सुख होई पारु नथिला, तो नवमस्थ बृहस्पति आपणकु संतान सुख प्राप्ति कराइबे। एही वर्ष आपणकु संतान सुख प्राप्ति हेबो। एही वर्ष आपणकर गृह को नूतन अतिथि आसीबो। काहेकि ना 2025 मसियाटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई सेही सुजोग मान सृष्टि कराइबो। तुला राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत अधिक
ଖୁସି ମିଜାଜର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ମୌକା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଥିଲେ କି ବିଦେଶରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେହି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ବିଦେଶରେ ରହି ମୁଁ କୌଣସି ଚାକିରି କରିବି, ତ ସେହି ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ। ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ, ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଫଳତା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବିବାହର କାମନା ରଖୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆଶା କରିନଥିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁନଥିଲା। ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତୁଳା ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ ରହିଅଛି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିଅଛି। ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷର ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଅନଲାଇନ, ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଖାସ୍ କରି ମଇ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି କାମନା କରୁଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଯାନବାହନ, ଜମିଜମା, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ, ତ କରଜ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ତ ତାହେଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ସେହି ଧାର କରଜରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ।
ଆପଣ ସମସ୍ତ ଧାର କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କୌଣସି ମାମଲା ଚାଲୁଥିଲା, ତାହେଲେ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଧନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଇନକମ୍ କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025ରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ